the Lord. Hello? Anna, please take over then. Yes. Praise the Lord, dear brothers and sisters in Christ. క్రీస్తునందు ప్రియ సహోదర సహోదరులకు దేవుని నామములు వందనములు. We shall once again turn our Bibles to Matthew's Gospel, chapter 21. మరొకసారి మన పరిశుద్ధ లేఖనములను మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయమునకు త్రిప్పుతాం. We shall read from verse 23 to the end of the chapter responsively. 23వ వచనము నుంచి ఆఖరి వరకు ఉత్తర ప్రత్యుత్తర రీతిగా చదువుకుంటాం. Wherever you are, kindly open your Bibles and follow the reading as we read from here. మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ మేము ఈ పరిశుద్ధ లేఖను చదువుతూ ఉంటుండగా దయచేసి మీరు గమనించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. When we read together, we'll penetrate into God's word. The Holy Spirit of God helps us to penetrate into God's word. మనము కలిసి చదువుతూ ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనము ఈ లేఖనంలోనికి చొచ్చిపోయినట్లుగా దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తారు. It's not simply hearing a lecture and going away, like in a college or any other meetings, social gathering. We are studying the word of God together. ఇదేదో కళాశాలకు వెళ్ళి పాఠశాలకు వెళ్ళి లేదా ఎక్కడికో వెళ్ళి ఏదో చదివేసి వెళ్ళిపోయిన రీతిగా కాదు, కానీ ఇది దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ లేఖనము గనుక కలిసి చదవడం ద్వారా మనం మేలు పొందుతాం. We are looking into it, the truth of the scripture. As I expound God's word, we are all looking into the truth of the scripture. Then the Holy Spirit of God will guide us into all the truth of the scriptures. మనము ఈ లేఖనను చదివి వీటిని మనం ధ్యానం చేసుకోవడం ద్వారా నేను మీకు దాని యొక్క లోతున అర్థం చెబుతున్నప్పుడు మనము కలిసి నేర్చుకోవడం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో కార్యం చేస్తారు. So let's read, please. దయచేసి చదువుకుందాం. Read verse 23. All of you also follow as brother Babakar read verse 24. 23 వచనం అందరూ కలిసి చదవండి. 24 నేను చదువుతాను. 23 I will read, then you read verse 24. ఓకే. And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching and said, by what authority doest thou these things, and who gave thee this authority? యేసు, నేనును మిమ్మును ఒక మాట అడుగుదును, అది మీరు నాతో చెప్పిన ఎడల నేనును ఏ అధికారము వలన ఏ కార్యములు చేయుచున్నానో అది మీతో చెప్పుదును. The baptism of John, whence was it? From heaven or of men? And they reasoned with themselves, saying, if we shall say from heaven, he will say unto us, why did ye not then believe in him? మనుషుల వలనదని చెప్పితిమా, జనులకు భయపడుచున్నాము. అందరూ యోహానును ప్రవక్తని ఇచ్చుచున్నారని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని యేసునకు ఉత్తరమిచ్చిరి. And they answered Jesus and said, we cannot tell. And he said unto them, neither tell I you by what authority I do these things. మీకేమి తోచుచున్నది? ఒక మనుషునికి 2 కుమారులు ఉండిరి. అతడు మొదటి వాని యొద్దకు వచ్చి, కుమారుడా, నేడు పోయి ద్రాక్ష తోటలో పని చేయమని చెప్పగా, He answered and said, I will not, but afterward he repented and went. అతడు రెండవ వాని యొద్దకు వచ్చి ఆ ప్రకారమే చెప్పగా, వాడు, అయ్యా, పోదునను గాని పోలేదు. ఈ ఇద్దరిలో ఎవడు తండ్రి ఇష్ట ప్రకారం చేసిన వాడని వారిని అడిగాను. Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, the first. Jesus saith unto them, verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. యోహాను నీతి మార్గమును మీ యొద్దకు వచ్చెను.
మీరు అతన్ని నమ్మలేదు. అయితే సుంకరులను వేశ్యలను అతనిని నమ్మిరి. మీరు అది చూచియు అతనిని నమ్మునట్లు పశ్చాత్తాపపడకపోతిరి. Here another parable. There was a certain householder which planted a vineyard and hedged it round about and digged a winepress in it and built a tower and let it to the husbandman and went into a far country. పండ్ల కాలం సమీపించినప్పుడు పండ్లలో తన భాగము తీసుకుని వచ్చుటకు ఆ కాపుల యొద్దకు తన దాసులను అంపగా, And the husbandman took his servants and beat one and killed another and stoned another. మరలా అతడు మునుపటి కంటే ఎక్కువ మంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు వీరిని ఆ ప్రకారమే చేసిరి. But last of all, he sent unto them his son, saying, They will reverence my son. అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి, ఇతడు వారసుడు, ఇతనిని చంపి ఇతని స్వాస్థ్యము తీసుకొందము రండని తమలో తాము చెప్పుకొని, And they caught him and cast him out of the vineyard and slew him. కాబట్టి ఆ ద్రాక్ష తోట యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఆ కాపులనేమి చేయననెను. They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons. మరియు యేసు వారిని చూచి, ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయను, ఇది ప్రభువు వలననే కలిగెను, ఇది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము అను మాట మీరు లేఖనములలో ఎన్నడూ చదవలేదా? Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation bringing forth fruits thereof. మరియు ఈ రాతి మీద పడువాడు తొనకలైపోవును గాని అది ఎవని మీద పడును వానిని నలిచేయుననెను. And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them. ఆయనను పట్టుకున్న సమయం చూచుచుండిరి గాని జనులందరూ ఆయనను ప్రవక్త ఎంచిరి గనుక వారికి భయపడిరి. Then Romans and chapter 11. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం From verse 16 to 28, we shall read responsibly. 16వ వచనము నుంచి 28వ వచనం వరకు ఉత్తర ప్రత్యుత్తర రీతిగా చదువుకుంటాం. Romans 11, 16 to 28. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 16వ వచనము నుంచి 28వ వచనం వరకు. For if the first fruit be holy, the lump is also holy, and if the root be holy, so are the branches. అయితే కొమ్మలలో కొన్ని విరిచివేయబడి అడవి ఒలీవ కొమ్మవై ఉన్న నీవు వాటి మధ్యన అంటు కట్టబడి ఒలీవ చెట్టు యొక్క సారవంతమైన వేరులో వాటితో కలిసి పాలు పొందిన ఎడల ఆ కొమ్మల పైన నీవు అతిశయింపకుము. Boast not against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. అందుకు నేను అంటు కట్టబడి నిమిత్తము కొమ్మలు విరిచివేయబడినవని నీవు చెప్పుదువు. Well, because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not high-minded, but fear. దేవుడు స్వాభావికమైన కొమ్మలను విడిచిపెట్టని ఎడల నిన్నును విడిచిపెట్టడు. Behold therefore the goodness and the severity of God. On them which fell, severity, but toward thee goodness. If thou continue in his goodness, otherwise thou shalt be cut off, also shall be cut off. వారును తమ అవిశ్వాసములో నిలువకపోయినలా అంటు కట్టబడుదురు. దేవుడు వారిని మరలా అంటుకట్టుటకు శక్తి గలవాడు. For if thou wert cut off out of the olive tree, which is wild by nature, and were grafted contrary to nature into a good olive tree, how much more shall these, when be the natural branches, be grafted into their own olive tree? సహోదరులారా, మీ దృష్టికి మీరే బుద్ధిమంతులమని అనుకొనుకున్నట్లు ఈ మర్మము మీరు తెలుసుకొని కోరుచున్నాను. అదేమనగా అన్య జనుల ప్రవేశము సంపూర్ణమగు వరకు ఇశ్రాయేలునకు కఠిన మనస్సు కొంత మట్టుకు కలిగెను. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. వారి పాపం పరిహరించినప్పుడు నా వలన వారికి కలుగు నిబంధన ఇదియే అని వ్రాయబడినట్టు ఇశ్రాయేలు జనులందరూ రక్షింపబడుదురు. As concerning the gospel, they are enemies for your sakes, but as touching the election, they are beloved
for the Father's sake. And also turn to Matthew's Gospel, chapter 3, మరలా మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయం verses 1 and 2. మొదటి 1-2 వచనములు. I'll read in English, same verses. Brother Prabhakar will read in Telugu. Kindly look into your Bibles. దయచేసి గమనించండి, మేము ఇంగ్లీష్లో తెలుగు కూడా చదువుతాం. In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. ఆ దినములయందు బాప్తిస్మమిచ్చి యోహాను వచ్చి, పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది, మారు మనస్సు పొందుడని యోదయ అరణ్యములో ప్రకటించుచుండెను. 4th chapter, verse 17. Matthew chapter 4, verse 17. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం 17వ వచనం. From that time Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. అప్పటి నుండి యేసు, పరలోక రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది గనుక మారు మనస్సు పొందుడని చెప్పుచు ప్రకటింప మొదలుపెట్టెను. Then Matthew's Gospel, chapter 10. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 5, 6 and 7. 6-7 వచనం 5-6 వచనములు. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and to any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. మత్తయి సువార్త 10:5-6 వచనములు. యేసు ఆ 12 మందిని పంపుచు వారిని చూచి వారికి ఆజ్ఞాపించినది ఏమనగా, మీరు అన్యజనుల దారిలోనికి వెళ్ళకుడి, సమరయుల ఏ పట్టణంలోనైనా ప్రవేశింపకుడు గాని ఇశ్రాయేలు వంశములోని నశించిన గొర్రెల యొద్దకే వెళ్ళుడి, వెళ్ళుచు పరలోక రాజ్యం సమీపించి ఉన్నదని ప్రకటించుడి. Shall we look to the Lord in prayer? ప్రార్థనలో ప్రభు వైపు చూస్తాం. I covet your prayers for coming week. I have Bible studies in 4 places in India. వచ్చే వారం భారతదేశంలో 4 ప్రదేశములలో నేను బైబిల్ పఠనమును నాకు వాక్యం ఇవ్వాలి. దాని కొరకు మీ యొక్క ప్రార్థనను ఆశిస్తున్నాను. Coming Monday, God willing, to Rourkela, Bethany Prayer House, Rourkela, in Orissa. ప్రభు చిత్తమైతే వచ్చే మంగళవారం భువనేశ్వర్లో ఉన్న Monday. సోమవారం రూర్కేలాలో వాక్యం ప్రకటించాలి. దాని కొరకు ప్రార్థన చేయండి. Then Tuesday to Mumbai assemblies. మంగళవారం ముంబైలో ఉన్న సంఘములకు. Wednesday Balasore, again in Orissa. Balasore in Orissa. బుధవారం ఒరిస్సాలో ఉన్న బాలాసోర్ అనే ప్రాంతమునకు వాక్యం చెప్పాలి. Then coming Friday again in your midst. వచ్చే శుక్రవారం ప్రభు చిత్తం మీ మధ్య నేను వాక్యంను పంచుకోవాలి. I covet your prayers for these Bible studies. ఈ బైబిల్ స్టడీల నిమిత్తమై మీ ప్రార్థనను కోరుచున్నాను. Shall we look to the Lord in prayer? ప్రార్థనలో ప్రభు వైపు చూస్తాం. Loving Heavenly Father, ప్రేమగల ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, bless the reading of these passages for our meditation even this night. ఈ రాత్రి సమయంలో కూడా చదవబడిన ఈ లేఖన భాగములను మా ధ్యానం నిమిత్తమై ఆశీర్వదించండి. We acknowledge your unworthy and unprofitable servants. మేము నిష్ప్రయోజనకమైన పనికిరాని దాసులమని నీ సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటున్నాం. We entirely depend upon thee for the deliverance of thy word. నీ యొక్క వాక్యం విడుదల కొరకై సంపూర్ణముగా నీ మీదనే ఆధారపడుతున్నాం. Keep the Zoom medium functional till the end of the Bible study without any disruption. ఈ జూమ్ మీటింగ్ ద్వారా మేము దీంట్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ యాంత్రిక సంబంధమైన ఎటువంటి అభ్యంతరం లేకుండా సమస్తమును చక్కగా జరుగునట్లుగా కృప చూపించండి. May your grace, as I speak in English, and Brother Prabhakar in Telugu. అంకుల్ గారు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతుండగా దాని తెలుగు తర్జుమా చేయడానికి కావాల్సిన కృప మీరు మాకు దయచేయండి. Touch our throats, lips and tongues, put the right words by the Holy Spirit in our mouths. మా గొంతుకులను మా నాలుకలను మీరే ముట్టి తాకి సరైన మాటల ద్వారా నిన్ను మహిమపరచడానికి కృప చూపించండి. It was not only the preachers of thy word and the translators of thy word, but the doers of thy word. నీ వాక్యమును ప్రకటించువారుగాను నీ వాక్యం తర్జుమాలు చేసేవారు మాత్రమే కాక నీ వాక్యం అనుసరించులాగన మీరు మాకు సహాయం దయచేయండి. Not only hearers of thy word, but the doers of thy word. నీ వాక్యం వినడం మాత్రమే కాదు గాని వాక్యానుసారముగా జీవించడానికి నీ కృప చూపించండి. As we humbly ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior Jesus Christ.
తగ్గించుకున్న వారమై మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఉన్నతమైన నామములో మేము అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. Amen. We have been studying about the offer of the kingdom of heaven to the children of Israel. ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు దేవుని చేత ఇవ్వబడిన ఆహ్వానించబడిన పరలోక రాజ్యం గురించి మనం ధ్యానం చేస్తూ వస్తున్నాం. But because of their disobedience to the Lord and his message, the kingdom of God is turned away from them. వారి యొక్క అవిధేయతను బట్టి, వారి దేవుని యొక్క స్వరం వినని కారణాన్ని బట్టి పరలోక రాజ్యము వారి నుంచి అన్నిల వైపు లేదా మన వైపు తిప్పబడింది. Turned away from them towards the Gentiles like you and me. వారి నుంచి పరలోక రాజ్యం తిప్పబడి అన్యులమైన నీవు నా వైపు తిప్పబడింది. And we have been also saying how John the Baptist, the forerunner of Jesus Christ, began his public ministry with a message of the kingdom of heaven. అంత మాత్రమే కాక బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను ప్రభుని యేసు వారికి ముందుగా దూతగా వచ్చిన ఆయన తన యొక్క బహిరంగ సువార్తను ఏ విధముగా పరలోక రాజ్యం సమీపించున్నదని చెబుతూ ప్రారంభించిన దాన్ని కూడా మనం ధ్యానం చేస్తూ వస్తున్నాం. And also Jesus Christ, when he began his public ministry, he also began his ministry with the same message, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు కూడా తన యొక్క బహిరంగ సువార్తను లేదా ప్రకటన ప్రారంభించినప్పుడు మారు మనస్సు పొందుడి, పరలోక రాజ్యం సమీపించున్నదని ప్రకటిస్తూ వచ్చినాడు. When the Lord has selected the 12 apostles, ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు 12 మంది అపోస్తలులను ఎన్నుకున్నప్పుడు he specifically told them, do not go into the way of Gentiles and Samaritans. వారితో ఎంతో స్పష్టంగా చెబుతూ మీరు అన్యజనుల దారిలోనికి సమరయ పట్టణంలోనికి వెళ్ళకుడి, only go to the lost sheep of the house of Israel. ఇశ్రాయేలు వంశములోని నశించిన గొర్రెల యొద్దకు మాత్రమే వెళ్ళడని చెప్పాడు. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. మీరు ఆ విధముగా వెళ్ళుచు పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నదని ప్రకటన చేయుడి. Especially in Matthew's gospel, we find this term, kingdom of heaven, occurring about 33 times. ఈ పరలోక రాజ్యము అనే మాట మత్తయి సువార్తలోనే దగ్గర 33 సార్లు రావడం గమనిస్తాం. So in Matthew's gospel, that's why we read about the king and the kingdom. మత్తయి సువార్తలో దాని గురించి మనం రాజు, రాజరికము, సామ్రాజ్యం గురించి చదువుతాం. And also kingdom of heaven is like this, kingdom of heaven is like this, kingdom of heaven is like this, is mentioned again and again. అనేక సార్లు పరలోక రాజ్యము ఈ విధముగా ఉన్నది, పరలోక రాజ్యము ఈ విధముగా ఉంటున్నది, పరలోక ఈ విధంగా పోలేనిదని అనేక సార్లు దాన్ని మనం చదవగలం. Now coming to Matthew chapter 21. మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయంకి వస్తే 21వ అధ్యాయంలో we have been telling you from verse 23 to the end of the chapter, it's a debate between the Lord Jesus Christ and the chief priests and the elders of the synagogue. గతంలో మీకు చెబుతూ వచ్చినాను, మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయం 23 నుంచి 43 ఆఖరి వచనం చూస్తే కనుక ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారికి అక్కడున్న ప్రధాన యాజకులకు పెద్దలకు జరిగిన సంభాషణ అని చూస్తున్నాం. We have divided this passage into 4 parts. ఈ పాఠ్య భాగములంతటిని 4 భాగములుగా విభజించినాం. From verse 23 to 27, 23వ వచనం నుంచి 27వ వచనం వరకు we find the questions of the chief priests and the elders to Jesus Christ and his answers. ప్రధాన యాజకులు, పెద్దలు ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారికి వేసిన ప్రశ్న, దానికి ఆయన ఇచ్చిన జవాబు. Second part, from 28 to 32, 28వ వచనం నుంచి 32వ వచనం వరకు, 28 to 32, the first parable of Jesus Christ. 28వ వచనం నుంచి 32వ వచనం వరకు ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పిన మొదటి ఉపమానము. Then from 33 to 44, 33వ వచనం నుంచి 44వ వచనం వరకు we find the second parable of Jesus Christ. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పిన రెండవ ఉపమానము. Then fourth part, 45 and 46, నాలుగవ భాగముగా 45, 46 వచనములు, response of the chief priests and the elders for those parables of Jesus Christ. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పిన ఉపమానములకు ప్రధాన యాజకులు, పెద్దలు, పరిసయ్యుల యొక్క ప్రత్యుత్తరము లేదా ప్రతిస్పందన. We have explained to you up to verse 44.
44వ వచనం వరకు మేము ముందుగానే మీకు దాని గురించి వివరించినాం. Before I go further, ఇంకా ముందుకు వెళుతూ వెళ్ళక పూర్వము, వెళ్ళక పూర్వము how did this debate begin? ఈ సంభాషణ ఎట్లా ప్రారంభమైంది? They are asked him, with what authority are you doing these things? వారు ఆయన అడుగుతూ ఏ అధికారము వలన ఈ కార్యములు నీవు చేయుచున్నావు? From verse 1 of this chapter up to 22, second verse, మొదటి వచనం నుంచి 22వ వచనం వరకు we find Jesus Christ doing certain things. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు చేసిన కొన్ని కార్యములు అక్కడ చూస్తున్నాం. He has sent the disciples, go and get that ass in the fold and of ass, and he rode upon them and came into Jerusalem. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు శిష్యులతో చెబుతూ మీరు పలానా పట్టణమునకు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న గాడిదను తన పిల్లలు తీసుకుని రండి అని చెప్పి దాని మీద ఆయన ప్రయాణము చేస్తూ యెరూషలేమునకు ప్రవేశించినాడు. People began to welcome him and singing Hosanna unto him. అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఆయనను ఆహ్వానిస్తూ హోసన్నా హోసన్నా అని కేకలు వేసినారు. Secondly, రెండవదిగా in the temple he threw the tables and drew them away because they were merchandising the temple. రెండవదిగా ఆయన దేవాలయమునకు వచ్చి దేవాలయంలో అక్కడ క్రయ విక్రయలు చేస్తున్న వారి యొక్క బల్లలను పడగొట్టి వారిని అక్కడి నుంచి పారద్రోలినాడు. And he rebuked them, saying, you have made my house, which is called the house of prayer, as a den of thieves. వారిని గద్దిస్తూ అన్నాడు, నా మందిరము ప్రార్థన మందిరము అనబడును అని వ్రాయబడి ఉన్నది, అయితే మీరు దాన్ని దొంగల గుహగా చేస్తున్నారని వారిని గద్దించాడు. Thirdly, మూడవదిగా many people came, blind people, and into the temple, and he healed them. And the blind and the lame came to verse 14, came to him and he healed them. 14వ వచనంలో చూస్తున్నాం, గుడ్డివారు కుంటివారు దేవాలయంలో ఆయన ఎదుగు రాగా ఆయన వారిని స్వస్థపరచెను. Then fourthly, నాలుగవదిగా he cursed the fig tree and it withered away instantaneously. ఎప్పుడైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అంజూరపు చెట్టుని శపించినాడో వెంటనే అక్కడికక్కడ అకస్మాత్తుగా అది ఎండిపోయింది. Oh, seeing all these things, they asked, with what authority you are doing these things? Who gave you this authority? ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నువ్వు ఏ అధికారం వల్ల వీటిని చేస్తున్నావు, అసలు నీకు అధికారం ఎవరు ఇచ్చారని అడుగుతున్నారు. Oh, therefore Jesus Christ says, I will also ask you. ఆ తర్వాత ప్రభు అన్నాడు, నేను కూడా మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న వేస్తాను. Baptism of John. Baptism of John. ఓకే, బాప్తిస్మ ఇచ్చి యోహాను When was he? ఎక్కడి Where is నుంచి he come from? Is he from heaven or from men? ఈ బాప్తిస్మ యోహాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, పరలోకం నుంచి కలిగిందా మనుషుల నుంచి కలిగిందా అని అడిగాడు. They said, we don't want to tell. వాళ్ళు అన్నారు మేము చెప్పమన్నారు. Then the Lord said, no, I will also not tell you. ప్రభు అన్నాడు, నేను మీకు చెప్పను అన్నాడు. Then the Lord began to tell them a parable, first parable. ఆ తర్వాత ప్రభు మొదటి ఉపమానం చెప్పడం ప్రారంభించినారు. A certain man had two sons. First son said, go and work in my vineyard. First he said, I will not go, but he repented and he went. ఈ ఒక యజమానికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. అతనేమో మొదటి కుమారు దగ్గరికి వెళ్ళి పొలంలో పని చేయాలంటే మొదటి వెళ్ళను అన్నాడు. తర్వాత మనసు మార్చుకుని వెళ్ళాడు, పని చేస్తాడు. Second son, he said he will go, but he did not go. రెండవ కుమారుడు వెళ్తానని చెప్పాడు, కానీ వెళ్ళలేదు. So they asked rightly, who is the one who obeyed the commandment of his father? వెంటనే ఆయన అడిగినాడు, వీరిద్దరిలో తండ్రి ఆజ్ఞకు లోబడి విధేయత చూపించిన వాడు ఎవడని అడిగినారు. He said the first one. వాళ్ళు అన్నారు మొదటి వాడే అని చెప్పారు. So the Lord said, the publicans and the harlots, which you people despise, they will enter into the kingdom of heaven, but not you. సుంకరులను వేశ్యలను మీకంటే ముందుగా, అంటే మీరు ఎవరైతే తిరస్కరిస్తున్నారు వారు మీకంటే ముందుగా పరలోకం వచ్చి వెళ్తారు, మీరు వెళ్ళరు. Jews always ill-treated those who work for their own government, treated them as sinners, as publicans, and as harlots. ఈ యూదులు ఎవరైతే ఆ రోమ ప్రభుత్వ క్రింద యూదులు వంటి పని చేస్తున్నారో అటువంటి వారిని అసహ్యముగా, కుక్కలుగా, లేకపోతే చాలా వేశ్యలుగా, పాపులుగా చూశారు వాళ్ళని. So then the Lord told them, John came to you in the way of righteousness, neither you believed him, neither received him, neither repented from your sins. ప్రభు వారితో మాట్లాడుతూ, యోహాను నీతి మార్గమును మీ యొద్దకు వచ్చాను, మీరు అతన్ని నమ్మలేదు,
అతన్ని మీరు చూసి అతను పశ్చాత్తాపడలేదని చెప్తున్నాడు. Then further he told one more parable. ఆ తర్వాత మరొక ఉపమానం చెప్పినాడు. So a certain man planted a vineyard, ఒక యజమానుడు ఒక ద్రాక్ష తోట నాటించాడు, hedged it, digged it, కంచి వేయించాడు, a wine press, and built a tower, and let it to the husbandman went into a far country. ఆయన చుట్టూ కంచి వేయించాడు, ద్రాక్ష తోట తెరిపించాడు, గోపురం కట్టించాడు, కాపులు దాన్ని కొత్తకిచ్చి దేశాంతరం వెళ్ళిపోయాడు. First servants is one, first bad servants he went, killed one and beaten someone and sent them away. ఆ పంట తేవడానికి వెళ్ళిన మొదటి గుంపులో ఉన్న వాళ్ళని మొదట పట్టుకొని కొట్టారు, చంపారు, ఆ తర్వాత ఒక రాళ్ళు రువ్వారు. Second batch also did likewise. రెండవ గుంపులు కూడా అట్లే చేశారు. Third, he sent his own son. The nobleman sent his own son, thinking that they will reverence his son. ఆఖరికి యజమానుడు తన కుమారుని ఒకరు సన్మానించదు అనుకుని తన సొంత కుమారునే పంపించాడు. Then what did they do? Thinking that he is a heir, if we kill him now, this property, this vineyard will become our own. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వీడు వారసుడు కనుక ఈయన్ని చంపేస్తే మొత్తం తోట మందవుద్ది కదా వాళ్ళు చంపేశారు. So that's what they did. అది అట్లా చేశారు వాళ్ళు. So then they understood Jesus Christ was telling these parables about them. ఆ తర్వాత వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు, ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ఈ ఉపమానం తమ గురించే చెప్తుందని అర్థం చేసుకున్నారు. What he was trying to tell them? వారికి ఆయన ఏమి చెప్పాలనుకున్నాడు? Verse 43 important. 43వ వచనం చాలా ప్రాముఖ్యం. Therefore I say unto you, the kingdom of God shall be taken from you, given to a nation, bringing forth the fruits thereof. 43వ వచనం. కాబట్టి దేవుని రాజ్యము మీ యొద్ద నుండి తొలగింపబడి దాని ఫలమిచ్చి జనులకు ఇయ్యబడునని మీతో చెప్పుచున్నాను. Now I told you earlier, 3 plants or 3 trees like olive, wine and fig, they represent the nation of Israel in the Bible. మీకు ముందుగానే ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను, బైబిల్లో రాయబడిన 3 చెట్లు, అది ఒలీవ మొక్క, ద్రాక్ష తోట, తర్వాత అంజూరపు చెట్టు, ఈ 3 కూడా ఇశ్రాయేలు ప్రజలను చూపిస్తున్నాయి. So when you take the wine in Isaiah chapter 5, they brought forth wild grapes. యెషయా గ్రంథం 5వ అధ్యాయంలో ఈ ద్రాక్ష తోట మనం గమనించినప్పుడు అది ఫలముల కొరకు ఎదురు చూచినప్పుడు కారు ద్రాక్షలు కాచింది. Stinking, not fit for human consumption. అవి దుర్వాసన కొడుతూ మానవ ప్రయోజనములకు ఏ మాత్రము కూడా పనికిరానివి. Secondly, we see in the same passage, Matthew 21, fig tree dried. Outside leaves were there, tree was very green. The Jews were religious people. Outside their garments, their ceremonies, everything was wonderful, but there is no spiritual fruit in them. రెండవదిగా ఈ 21వ అధ్యాయంలో అంజూరపు చెట్టు గురించి చూస్తున్నాం. అది చక్కగా ఏ విధముగా చక్కటి ఆకులతో పచ్చగా ఉన్నదో అదే విధముగా ఈ యూదులు కూడా బయటకు చూస్తే చక్కగా మంచి వస్త్రధారణ కానీ వారి ఆచారాలు కానీ వారు చేసిన పనులు కూడా చాలా చక్కగా బాగా కనిపిస్తున్నాయి, కానీ ఫలములు లేవు. And thirdly, we see about the olive tree in Romans chapter 11. మూడవదిగా రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయంలో ఒలీవ మొక్క గురించి చూసినాం. There we want to meditate little now this evening. ఈ సాయంత్రం సమయంలో ఈ ఒలీవ మొక్క గురించి కొంచెం ఎక్కువగా ఇక్కడ ధ్యానం చేస్తాం. First of all, we find this olive tree, Israel are the real branches or real olive tree. ఈ ఒలీవ మొక్క గురించి మనం ధ్యానం చేయాలంటే మొట్టమొదటి అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అంటే ఒరిజినల్ గా వారు సాధారణమైన కొమ్మలు. Verse 20, well, because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith, be not be high-minded but fear. 20వ వచనం, మంచిది, వారు అవిశ్వాసమును బట్టి విరిచివేయబడిరి, నీవైతే విశ్వాసమును బట్టి నిలిచున్నావు, గర్వింపక భయపడుము. Israel, because of unbelief, they are broken off. ఇశ్రాయేలీలు వారి యొక్క అవిశ్వాసమును బట్టి విరిచివేయబడిరి. We have seen in Hebrews chapter 3, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో మనం చూసినాం, many of Israel who started their journey from Egypt could not enter into the promised land called Canaan.
అనేక మంది ఇశ్రాయేలీయులు లేదా ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరూ కూడా ఐగుప్తు నుంచి తమ ప్రయాణం ప్రారంభించినారు కానీ వాగ్దాన దేశమైన కానానులో ప్రవేశించలేకపోయినారు. Verse 19, so we see that they could not enter in because of unbelief. 3వ అధ్యాయం 19వ వచనం, కాగా అవిశ్వాసము చేతనే వారు ప్రవేశింపలేకపోయారని గ్రహించుచున్నాము. They always doubted God. వారు ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని సందేహంతో ఉండినారు. And they doubted God's commandments. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను వారు నమ్మలేకపోయినారు. They challenged their leaders, Moses and Aaron. వారికి పైన నియమింపబడిన నాయకుల మీద కూడా వారు నమ్మకం ఉంచలేదు. They rebelled against them. వారికి వ్యతిరేకం వారి మీద తిరుగుబాటు చేస్తూ వచ్చారు. So therefore, many of them did not enter except to Joshua and Caleb. All of their carcasses fell in the wilderness. ఆ కారణం చేత యెహోషువ కాలేబు తప్ప మిగిలిన వారందరూ కూడా వారి యొక్క శవములు అరణ్యములో రాలిపోయినాయి. The 17th verse, same chapter, Hebrews chapter 3 verse 17. But with whom was it grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? హెబ్రీ 3:17, ఎవరి మీద 40 ఏండ్లు ఆయన కోపగించెను, పాపము చేసిన వారి మీదనే కదా వారి శవములు అరణ్యములో రాలిపోయెను. They were original olive tree, original branches. వీరు ఒరిజినల్ అంటే నిజమైన వాస్తవమైన ఒలివ కొమ్మలు వీరు. But because of unbelief, they were broken off. వారి యొక్క అవిశ్వాసమును బట్టి వారు విరువబడినారు. Then secondly, what do we read about Israel? ఇశ్రాయేలు గురించి మనం చదువుతున్న రెండవ అంశం ఏమిటి? Verse 25. 25వ వచనం. Romans chapter 11 verse 25. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం But I would 25వ not, వచనం. brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness is in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles come in. సహోదరులారా, మీ దృష్టికి మీరే బుద్ధిమంతులమని అనుకొనుకున్నట్లు ఈ మర్మము మీరు తెలుసుకొని కోరుచున్నాను. అదేమనగా అన్యజనుల ప్రవేశము సంపూర్ణమగు వరకు ఇశ్రాయేలునకు కఠిన మనస్సు కొంత మట్టుకు కలిగెను. కఠిన మనసు, తెలుగులో కఠిన మనసు ఉంది, బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ గాడ్ కాజ్ దెమ్ బ్లైండ్నెస్ టిల్ ఫుల్నెస్ ఆఫ్ జెంటైల్స్ కమ్ ఇన్. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లోనైతేనేమో అన్యజనుల ప్రవేశము సంపూర్ణమగు వరకు దేవుడు వారికి గుడ్డితనము కలుగజేసిన ఇంగ్లీష్ లో రాయబడింది. So therefore, they don't understand the Bible. They don't understand the God's ways and means and methods. కనుకనే వారు బైబిల్ను అర్థం చేసుకోలేకపోయినారు. దేవుని యొక్క పద్ధతులను, దేవుని యొక్క విధులను వారు అర్థం చేసుకోలేకపోయినారు. Even today, many Jews, they reject Jesus Christ, reject the Bible. If you take their name, they will abuse you, they will beat you, they will harm you. ఇప్పటికీ కూడా యూదులు బైబిల్ నమ్మరు, దేవుని లేఖనాలు నమ్మరు. ఒకవేళ వారి పేర్లు ఇక్కడ దీంట్లో చెప్పినామంటే ఇక వాళ్ళు దూషిస్తారు, చెడ్డ మాటలు మాట్లాడతారు. Turn with me to 2 Corinthians chapter 3. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయం చూస్తాం. Verse 14. 14వ వచనం. But their minds were blinded, for until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. మరియు వారి మనస్సులు కఠినములాయను గనుక నేటి వరకును పాత నిబంధన చదువునప్పుడు అది క్రీస్తునందు కొట్టివేయబడినని వారికి తేటపరచక ఆ ముసుకే నిలిచి ఉన్నది. Exodus chapter 34 verse 33. నిర్గమకాండము 34వ అధ్యాయం 33వ వచనం. Exodus chapter 34 and verse 33. నిర్గమకాండం 34వ అధ్యాయం 33వ వచనం. Until Moses had done speaking with them, he put a veil on his face. మోషే వారితో ఆ మాటలు చెప్పుట చాలించి తన ముఖము మీద ముసుగు వేసుకొనెను. Why? Because Moses spent his time with God, his face was glowing and shining with the divine light. ఎందుకు మోషే తన ముఖం మీద ముసుగు వేసుకొనవలసి వచ్చింది? మోషే దేవునితో సమయం గడిపిన కారణాన్ని బట్టి ఆయన ముఖము ప్రకాశిస్తూ ఉండింది. They could not see his face. ఆయన యొక్క ముఖమును వారు చూడలేకపోయినారు. Verse 34, and when Moses went in before the Lord to speak with him, he took the veil off until he came out,
And he came out and spake unto the children of Israel that which he was commanded. And the children of Israel saw the face of Moses, that the skin of Moses' face shone, and Moses put the veil upon his face again until he went in to speak with him. 34-35 అయినను మోషే యెహోవాతో మాట్లాడుటకు ఆయన సన్నిధిని ప్రవేశించినది మొదలుకొని అతడు వెలుపలికి వచ్చే వరకు ఆ ముసుగు తీసివేసెను. అతడు వెలుపలికి వచ్చి తనకు ఆజ్ఞాపింపబడిన దానిని ఇశ్రాయేలుతో చెప్పెను. మోషే ముఖ చర్మము ప్రకాశింపగా ఇశ్రాయేలీయులు మోషే ముఖమును చూచిరి. మోషే ఆయనతో మాట్లాడుటకు లోపలికి వెళ్ళే వరకు తన ముఖము మీద ముసుగు వేసుకొనెను. Why did he cover his face? ఎందుకు అట్లాగా తన ముఖం మీద ముసుగు వేసుకున్నాడు? So shining. ఎంతో ప్రకాశం ఉన్నది. They could not see his face. ఆయన యొక్క ముఖమును వారు చూడలేకపోయినారు. In the same way, అదే విధముగా when they read the word of God, they don't understand the word of God because their minds are darkened. వారు దేవుని వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు వారు దేవుని వాక్యం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్న కారణం ఏమంటే వారి హృదయము అంధకారముగా మిగిలిపోయింది. Verse 14, but their minds were, 2 Corinthians 3:14, but their minds were blinded. For until this day remaineth the same veil. Please remember, until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. 2 కొరింథీ 3:14-15 మరియు వారి మనస్సులు కఠినములైన గనుక నేటి వరకును పాత నిబంధన చదువునప్పుడు అది క్రీస్తునందు కొట్టివేయబడిన వారికి తేటపరచబడక ఆ ముసుకే నిలిచి ఉన్నది. Still they believe in Old Testament. Still they expect the Messiah to come. But they don't understand that veil has been taken away through Jesus Christ. వారు ఇంకను పాత నిబంధనలోనే ఉంటున్నారు. మెస్సే కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆయన మెస్సే వచ్చినాడని ముసుగు తీసివేయబడిన సత్యమును వారు గ్రహించలేకపోతున్నారు. John's Gospel, యోహాను సువార్త chapter 1, మొదటి అధ్యాయం 18. 18వ వచనం. No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. ఎవడును ఎప్పుడైనను దేవుని చూడలేదు. తండ్రి అంకుల్ Read. చదువుతున్నా. ఎవడును ఎప్పుడైనను దేవుని చూడలేదు. తండ్రి రొమ్మునున్న అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. Who is Jesus Christ? ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు ఎవరు? He is the only begotten Son of God. దేవుని యొక్క అద్వితీయ కుమారుడు. He was in the bosom of the Father. ఆయన తండ్రి రొమ్మునను ఉన్నవాడు. Why did he come to this world? ఈ లోకమునకైనా ఎందుకు వచ్చినాడు? Declare the Father unto this world. ఈ లోకమునకు తండ్రిని బయలుపరచడానికి. But they did not understand. అయితే వారు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు. The veil has been taken away, but they did not understand. ఆ ముసుగు తీసివేయబడింది, అయినను వారు అర్థం చేసుకోలేదు. Come back to 2 Corinthians chapter 3. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయం మరలా చూస్తాం. Verse 15. 15వ వచనం. Even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. 15 నేటి వరకును మోషే గ్రంథము వారు చదువునప్పుడెల్లా ముసుగు వారి హృదయముల మీదనున్నది. మోషే అంటే 5 గ్రంథాలు చదివినప్పుడు ముసుగు ఇంకా వేసుకునే ఉంటారు. They won't understand the word of God. వారు 5 పుస్తకాలు చదివినప్పటికీ కూడా వారు ముసుగున్నది కనుక దాన్ని అర్థం చేసుకోరు. Verse 16. 16వ వచనం. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. వారి హృదయము ప్రభువు వైపునకు ఎప్పుడు తిరుగునో అప్పుడు ముసుగు తీసివేయబడును. ఎప్పుడు ప్రభు వైపు అంటే యేసుక్రీస్తు వైపు తిరుగుతుందో అప్పుడు ముసుగు తీయబడుతుంది. veil will be taken away. వారు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వైపు తిరుగుతారో అప్పుడు మాత్రమే ముసుగు తీసివేయబడుతుంది. Verse 17. 17వ వచనం. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is liberty. ప్రభువే ఆత్మ. ప్రభువు యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ నుండునో అక్కడ స్వాతంత్ర్యము నుండును. When Lord's Spirit will work, then there will be liberty to understand things, enter into the plan of God, truth of God, kingdom of God. ప్రభు యొక్క ఆత్మ కార్యమునకు ఎవరైతే అప్పగించుకుంటారో, ఎక్కడ ప్రభు యొక్క ఆత్మ కార్యము చేస్తుందో అక్కడ వారు సత్యం ఎరిగిన వారే, వారు సత్యంలో ప్రవేశిస్తారు, దేవుని యొక్క రాజ్యంలోనూ ప్రవేశిస్తారు. 2 Corinthians chapter 4 verse 4.
కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. దేవుని స్వరూపి అయ్యున్న క్రీస్తు మహిమను కనుపరుచు సువార్త ప్రకాశము వారికి ప్రకాశింపకుండా నిమిత్తము ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రములకు గురుడితనము కలుగజేసెను. So the Israelites still give room to the God of this world to operate in their lives. ఇప్పటికీ కూడా యూదులు ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత వారిలో కార్యము చేయనట్లుగా వారు దానికి అనుమతిస్తూ ఉంటారు. Even now, those who Gentiles are those who do not believe in Jesus Christ, those who do not believe in the word of God, they are under the influence of the God of this world. ఇప్పటికీ కూడా ఏ అన్యులైతే దేవుని యొక్క వాక్యమునకు చోటియక ఆయన యొక్క కార్యమునకు ఎవరైతే చోటియ్యారో వారు ఎప్పటికీ ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత క్రియ కిందనే ఉంటున్నారు. But those who believe the gospel, what happens to them? అయితే ఎవరైతే సువార్తను నమ్మినారో వారికి ఏమవుతుంది? Verse 6. 6వ వచనం. For God who commanded the light to shine out of darkness, and shine in our hearts, give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. అంధకారములో నుండి వెలుగు ప్రకాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే తన మహిమను గుర్చిన జ్ఞానము యేసు క్రీస్తునందు వెల్లడిపరచుటకు మా హృదయములలో ప్రకాశించెను. Paul is testifying this. మా హృదయములలో ప్రకాశించెను. పౌలు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు, మా హృదయంలో ప్రకాశించాడు అంటున్నాడు. Earlier he was also blinded. గత కాలంలో చూస్తే ఆయన కూడా అంధత్వములో ఉండినాడు. As long as he was in Judaism, he was also blindfolded. ఎంత కాలము తాను యూదా సంబంధమైన విషయం ఉంటూ వచ్చినాడు, తాను కూడా అంధుడుగానే ఉంటున్నాడు. He was carrying letters of authority to drag and men and women and commit them to prison on the way to Damascus. ఎవరైతే ఈ దేవుని యొక్క మార్గంలో వెళుతున్నారో వారిని బంధించి చెరసాల వేయడానికి లేఖన వారి దగ్గర నుంచి అనుమతి పత్రములు తీసుకొని దమస్కు గుండా వెళుతున్నాడు. But on the way he saw that light. ఆ మార్గ మధ్యంలో ఆ వెలుగును చూచినాడు. The light was so bright than the midday sun, he became blind. మధ్యాహ్న సమయమందు ఎంతో ప్రకాశముగా ప్రకాశిస్తుండగా ఆ ప్రకాశములో ఉండి కూడా తను అంధుడైపోయాడు. Why? కారణం ఏమిటి? Why did God cause blindness into his life? ఎందుకు దేవుడు అతని జీవితంలో అంధత్వమును అనుమతించినాడు? He thought he was seeing everything, he knows everything, he was righteous in his sight. అతను అనుకున్నాడు, నేను అంతా చూడగలుగుతున్నాను, నాకు అంతా తెలుసు, నేను నీతిమంతుని అనుకున్నాడు. Therefore he caused blindness, physical blindness. కనుకనే తన జీవితంలో అంధత్వం అనుమతించినాడు. Physical blindness. ఈ భౌతిక సంబంధమైన బాహ్య సంబంధమైన అంధత్వం. Then he opened his inward eyes. ఆ తర్వాత తన యొక్క అంతరంగ హృదయమును లేకపోతే అంతరంగ నేత్రలు తెరవజేశాడు. God is leading to the Old Testament, the beginning of creation. God who commanded the light to shine out of darkness. I shined in the hearts of Saul of Tarsus. చూడండి, పౌలు మాట్లాడుతూ సృష్టికర్తల ప్రారంభంలో ఏమి చేసినాడు? వెలుగుగాక అని పలికిన ఆ దేవుడే మా హృదయంలో ఈ యొక్క వెలుగు ప్రకాశం చేశాడు అంటున్నాడు. So in the same way, till the light of the glorious gospel shine in our hearts, we were also blindfolded. We don't believe the Lord, we don't believe the Bible, we don't believe the church, we blaspheme against God, we work against God, we harm God and harm God's body. పౌలు మాట్లాడుతుంటున్నాడు, ఈ విధముగానే మా హృదయంలో కూడా దేవుని యొక్క వెలుగు ప్రకాశింపక పూర్వము మేము కూడా బైబిల్ నమ్మలేదు, దేవుని మాటలు నమ్మలేదు, సంఘమును నమ్మలేదు, సంఘమును హింసిస్తూ అనేకమైన క్రియలు చేస్తూ ఉంటున్నాను అంటున్నాడు. So beloved, till today this veil is not taken away from them. ప్రియమైన విశ్వాసులారా, నేటికి కూడా ఈ ముసుగు ఇంకను తీసివేయబడలేదు. Come back to Romans chapter 11. రోమీయులు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం. So God caused blindness to Israel until the fullness of the Gentiles come in. ఈ అన్యుల సంపూర్ణ ప్రవేశమయ్యే అంతవరకు కూడా దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు అంధత్వమును అనుమతించినాడు. Then verse 28. 28వ వచనం. Romans chapter 11 verse 28. రోమీయులు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 28వ వచనం. Concerning the gospel, they are enemies for your sakes,
but as touching the election, they are beloved of the Father's sake. సువార్త విషయమైతే వారు మిమ్మును బట్టి శత్రువులు గాని ఏర్పాటు విషయమైతే పితరులను బట్టి ప్రియులై ఉన్నారు. They are elected people. God has chosen them to be a peculiar people, a holy nation, a royal priesthood unto him. వారు ఏర్పరచబడిన వారు, దేవుడు వారిని ఒక ప్రత్యేక జనాంగముగా, పరిశుద్ధ జనముగా, రాజులైన యాజక సమూహముగా వారిని ఏర్పరచుకున్నాడు. But now, till today, what are they? They are enemies of the gospel. అయితే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారు? ఎప్పటికీ వారు సువార్తకు, దేవుని యొక్క పిలుపు వారు శత్రువులుగా ఉన్నారు. Set them aside for some time. వారు He has set them aside for some time. వారు అంటే కొంత సమయము, కొంతకాలం వారిని పక్కకు నెట్టివేయబడి పక్క పెట్టబడ్డారు. Lord has kept them aside. దేవుడే వారిని ప్రక్కకు పెట్టినాడు. They are real olive trees, but God has kept them aside. వారు స్వాభావికమైన ఒలీవ కొమ్మలు, అయితే దేవుడు వారిని ప్రక్కన పెట్టినాడు. And he has now turned towards you and me, Gentiles like you and me. అయితే ఇప్పుడు అన్యులమైన నీ వైపు నా వైపు దేవుడు మన వైపు తిరిగినాడు. But what one day God is going to do, what God is going to do to Israel? అయితే ఒకానొక దినమున ఈ ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు దేవుడు ఏమి చేయబోతున్నాడు? Before I come to Gentile section, I want to tell you one more thing about the Israel. ఈ అన్యుల గురించి మీకు ఇంకను నేను చెప్పకపోవడము, ఈ ఇశ్రాయేలు గురించి ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Fourthly, we find in verse 23. 23వ వచనములో చూస్తున్నాం 4వదిగా. And they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in, for God is able to graft them in again. Remember, God is able to graft them again. వారును తమ అవిశ్వాసములో నిలవకపోయిన ఎడల అంటు కట్టబడుదురు. దేవుడు వారిని మరలా కట్టుటకు శక్తి గలవాడు. అర్థం చేసుకోండి, దేవుడు వారిని మరలా అంటుట శక్తి గలవాడు. 4 things I mentioned about Israel. ఇశ్రాయేలు గురించి 4 సంగతులు ప్రస్తావించాను. They are real olive branches, but they are broken off because of their unbelief. వారు స్వాభావికమైన ఒలీవ కొమ్మలు, అయితే వారి యొక్క అవిశ్వాసమును బట్టి వారు విరిచివేయబడ్డారు. Secondly, రెండవదిగా in verse 25, God caused blindness until the fullness of Gentiles come in. 20వ వచనములో అన్యజనుల ప్రవేశము సంపూర్ణమగు వరకు ఇశ్రాయేలునకు కఠిన మనస్సు లేదా అంధత్వము కొంత మటుకు కలిగింది. Veil is still there. Veil is not taken away. If you believe in Jesus Christ, that day the veil will be taken away. వారి మీద ఇంకను ముసుగు ఉన్నది, ముసుగు తీసివేయబడలేదు. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో విశ్వాసం ఉంచుతారో అప్పుడు మాత్రమే ముసుగు తీసివేయబడుతుంది. As a nation, they accept Jesus Christ. They believe in Jesus Christ. That day will be a marvelous day. This is Lord's doing. It is marvelous in our sight, they say. ఎప్పుడైతే ఆ జనాంగముగా వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో విశ్వాసం ఉంచి ఆయనలో సంపూర్ణంగా నమ్మకం ఉంచుతారో అప్పుడు ఆ ముసుగు తీసివేయబడుతుంది. ఆ దినము గొప్ప దినముగా దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన దినముగా ఉండబోతుంది. Psalms 118. 118వ కీర్తన. Psalms 118. 118వ కీర్తన. Here we find how they will believe in Jesus Christ. వారు అంటే ఏ విధ ప్రభుని యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉండబోతుందో దాన్ని అక్కడ చూస్తున్నాం. Verse 22, the stone which the builders refused is become the headstone of the corner. 118వ కీర్తన 22వ వచనం. ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయను. Now they reject this stone, the Lord Jesus Christ, in their lives. వీరు మూలరాయి అయిన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు నిరాకరించారు. In their personal life, in their family life, in their synagogues, in their religiosity, in everything, they reject this stone, the Lord Jesus Christ. ఈ మూలరాయి అయిన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారిని తమ స్వంత జీవితములలో, కుటుంబ జీవితములలో, సమాజ సంబంధమైన వాటిల్లో, వారి యొక్క జీవిత ప్రతి విషయంలో కూడా వారు ఆయనను తిరస్కరించారు. But the day will come, అది ఒక రోజు రాబోతోంది, believe in him. వారు ఆయనలో విశ్వాసం ఉంచుతారు. Then what will happen? అప్పుడు That day ఏమవుతుంది? will be a marvelous day in our eyes. Verse 23, this is the Lord doing it marvelous in our eyes.
అది యెహోవా వలన కలిగినది, అది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము. Verse 24, this is the day which the Lord hath made, we will rejoice and be glad in it. 24వ వచనం, ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము, దీని యందు మనము ఉత్సహించి సంతోషించెదము. So then fourthly, thirdly, they are enemies for the gospel's sake. మూడవదిగా వారు సువార్త విషయమై దేవునికి శత్రువులుగా ఉన్నారు. In verse 28. 28వ వచనం. Then in verse 23, 23వ వచనంలో God is able to grab them once again. దేవుడు వారిని మరలా అంటుకట్టుటకు శక్తిమంతుడు. Now let us come to the Gentile section. ఇప్పుడు మనము అన్యుల జనుల గురించి నేర్చుకోవడానికి ముందుకు వెళ్తాం. Verse 14. 14వ వచనం. Verse 19. Romans chapter 11 and verse 19. రోమీయులు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 19వ వచనం. Thou wilt say then, the branches were broken off that I might be grafted in. అందుకు నేను అంటుకట్టబడు నిమిత్తము కొమ్మలు విరిచివేడినవన్నీ చెప్పుదువు. So they should not. So where God has broken them up so that we may be grafted. So we should not take pride in it. We should not boast about it. మనలను అంటుకట్టడానికి దేవుడు వారిని విరిచినాడు, దానిని బట్టి మనం అతిశయించకూడదు, గర్వించకూడదు. Then verse 20. 20వ వచనం. Well, because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not high-minded. We must not be high-minded. మంచిది, వారు అవిశ్వాసమును బట్టి విరిచివేయబడిరి, నీవైతే విశ్వాసమును బట్టి నిలిచి ఉన్నావు, గర్వింపక భయపడుము. We should not be high-minded, thinking that we are Gentiles, but now God has chosen us, grafted in. We should not be high-minded. We should be humble. We should humble ourselves. అన్ని జనులు ఉన్న మనలను దేవుడు అంటుకట్టినప్పుడు, మనల్ని దేవుడు అంటుకట్టాడు, మేము చాలా గొప్పవాళ్ళమని గర్వించడానికి ఎటువంటి అతిశయం పడకూడదు. Verse 21. 21వ వచనం. For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee. దేవుడు స్వాభావికమైన కొమ్మలను విడిచిపెట్టని ఎడల నిన్నును విడిచిపెట్టాడు. Remember, he has not spared the natural branches. Israel are called as the natural branches. Manali kuda vidichipettadu. So take heed, it says. There is a warning here. ఇక్కడ హెచ్చరికిస్తున్నాడు, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు స్వాభావికమైన కొమ్మలు, దేవుడు స్వాభావికమైన కొమ్మలనే విడిచిపెట్టినప్పుడు నిన్ను నన్ను విడిచిపెట్టడు కదా, కనుక హెచ్చరిక తీసుకోమని చెబుతున్నాడు. Then verse 22. 22వ వచనం. Romans chapter 11 verse 22. రోమీయులు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 22వ వచనం. Behold therefore the goodness and the severity of God on them which fell, severity but toward thee goodness, the continue in his goodness, otherwise thou also shall be cut off. కాబట్టి దేవుని అనుగ్రహమును కాఠిన్యమును అనగా పడిపోయిన వారి మీద కాఠిన్యమును, నీవు అనుగ్రహ ప్రాప్తుడివై నిలిచి ఉన్న ఎడల నీ మీద ఉన్న దేవుని అనుగ్రహమును చూడుము, అట్లు నిలువని ఎడల నీవును నరికివేయబడుదువు. Don't see here, we are thinking two words are there in this verse. ఈ వచనములో రెండు మాటలు మనం గమనిస్తాం. Goodness of God. దేవుని యొక్క మంచితనము, అనుగ్రహము. Towards whom? Towards Gentiles. ఎవరి పక్షముగా? అన్యుల పక్షముగా. We are dead in trespasses. మనము పాపముతో చనిపోయిన వారము. We are Gentiles. మనం అన్యులము. We are aliens. మనము ఇదే అంటే అన్యులము, లేతే దూరముగా ఉన్న వారము. From the commonwealth of Israel. Without God, without promises in the world. We read about those in Ephesians chapter 2. ఎఫెసీయులకు రాసిన 2వ అధ్యాయం ప్రకారము మనము ఇశ్రాయేలుతో సహపౌరులు కాక నిబంధన లేని వారము, వాగ్దానం లేని వారము. Walking on the course of this world, the mannerism of the world, the traditions of this world. ఈ లోక మర్యాదను అనుసరించి పూర్వగతము చీకట్లో ఉంటిమి. But God has been good towards us. అయితే దేవుడు మన పట్ల తన అనుగ్రహాన్ని చూపించాడు. It's not on our merit. It's only by his grace. ఇది ఏదో కారణం చేత కాదు కానీ కేవలము కరుణ చేతనే మన వైపు తిరిగినాడు ఆయన. But we should not misuse that goodness.
అయితే ఆ మంచితనమును ఆ ఆ యొక్క దయను మనము నిరుపయోగపరచుకోకూడదు, దుర్వినియోగం చేసుకోకూడదు. Behold, 22, behold, therefore, the goodness, and the second word is called severity of God. God's severity. చూడండి, మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ దేవుని యొక్క అనుగ్రహము ఉన్నది, దేవుని యొక్క కాఠిన్యము కూడా ఉన్నది. Ah, if thou continue goodness, it's all right. Otherwise, God's severity will come upon us. He will cut off, as he has cut off the natural branches, the children of Israelites. దేవుని యొక్క అనుగ్రహం మన మీద ఉన్నది, దాన్ని మనం సదుపం చేసుకుంటే పర్వాలేదు, లేకుంటే కనుక దేవుని యొక్క ఆగ్రహం మన మీద రాబోతున్నది. అప్పుడు స్వాభావికమైన ఒలివ కొమ్మలు ఎట్లా నరికివేయబడ్డాయి, మనం కూడా అట్లా నరికివేయబడతాం. Then verse 25. 25వ వచనం, I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. We should not be ignorant of this mystery. How God has been good towards us, grafted us into olive tree. సహోదరులారా, మీ దృష్టి మీరే బుద్ధిమంతులు అనుకున్నట్లు ఈ మర్మం మీకు తెలిసిన రోజు అదేమనంటే, ఆ స్వాభావికమైన ఒలివలను కొమ్మలను తీసివేసి మనలను ఆయన వాటితో అంటుకట్టినాడు. Then same verse says, అదే వచనంలో, lest ye should be wise in your own conceits. Remember that. Let us not be wise in our own conceits. సహోదరులారా, మీ దృష్టికి మీరే బుద్ధిమంతులమని అనుకొనకుండానట్లు. So beloved, let us not misuse the goodness of God. ప్రియులారా, దేవుని యొక్క అనుగ్రహమును దుర్వినియోగం చేసుకొనకుందుము గాక. We are Gentile, but we are grafted into the olive tree. మనము అన్యులమే, అయితే ఒలీవ చెట్టులోనికి మనము అంటుకట్టబడితిమి. We should not boast in ourselves. మన గురించి మనం ఏ విషయంలోనూ అతిశయించకూడదు. We should not be high-minded. మనకు ఎక్కువగా ఎంచుకొనకూడదు. We should take heed. When God has not spared the natural branches, He will not also spare us. స్వాభావికమైన కొమ్మలనే దేవుడు ఉపేక్షించినప్పుడు మనల్ని కూడా ఉపేక్షించాడు. దీని విషయమే మనం చాలా జాగ్రత్త వహించాలి. Let us remember the severity of God. దేవుని యొక్క కాఠిన్యమును కూడా గుర్తుంచుకుందాం. If we misuse the goodness of God, severity of God will come upon us. దేవుని యొక్క అనుగ్రహమును మనము దుర్వినియోగం చేసుకుంటే దేవుని యొక్క కాఠిన్యం మన మీద పడుతుంది. John's Gospel, chapter 3. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం Last verse. ఆఖరి వచనం. John chapter 3, verse 36. He that believeth on the Son of God hath life, everlasting life. But he that believeth not on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 36వ వచనం. కుమారుని యందు విశ్వాసముంచువాడే నిత్య జీవము గలవాడు, కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు జీవమును చూడడు గాని దేవుని ఉగ్రత వాని మీద నిలిచియుండును. Then sixthly, ఆరవదిగా, let us not be ignorant of this mystery. What is that mystery? ఈ మర్మ విషయమై మీరు ఎరగకుండా ఉండకుందురుగాక. ఆ మర్మం ఏమిటి? God has caused blindness in that part, so that fullness may come in. And we should not misuse, we should not be ignorant of this mystery. దేవుడు వారికి అంధత్వం కలిగజేస్తున్నాడు, వారికి కొంత మట్టుకు కఠిన మనసు కలిగజేస్తాడు. ఈ మర్మం విషయమై తెలుసుకోకుండా మనం అజాగ్రత్తగా ఉండకూడదు. When the Lord Jesus Christ announced this in Matthew chapter 21, మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయంలో ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు ఈ విషయాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉన్నప్పుడు, see verse 43, therefore say unto you, the kingdom of God shall be taken away from you and given to a nation, bringeth forth the fruits thereof. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయం 43వ వచనం. కాబట్టి దేవుని రాజ్యము మీ యొద్ద నుండి తొలగింపబడి దాని ఫలమిచ్చి జనులకు ఇవ్వబడినని మీతో చెప్పుచున్నాను. And whosoever shall fall on this stone, the stone Lord Jesus Christ, shall be broken. But on whomsoever it shall fall, it will grind him into powder. 44వ వచనం. మరియు ఈ రాతి మీద అనగా ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి మీద పడువాడు తొనకలైపోవును గాని అది ఎవని మీద పడునో వానిని నలిచేయుననెను. Both ways there is loss. రెండు విధములుగా చూసినా నష్టమే. If you fall on the rock, you will be broken into pieces. నీవు ఆ రాతి మీద పడితే నీవు ముక్కలుగా చేయబడతావు. If that rock falls on you, you will be grounded into powder. Much more rock. ఆ రాయి నీ మీద పడితే నలి చేయబడతా, అంటే అసలు రూపురేఖలే ఉండవేక. Israel rejected this stone.
ఇశ్రాయేలీలు ఈ రాయిని నిరాకరించినారు. That's why Lord taken away that kingdom, given to Gentiles. కనుకనే దేవుడు ఆ యొక్క రాజ్యమును వారి నుంచి తొలగించి అన్యులకు ఇచ్చినాడు. What a privileged people we are. మనం ఎంత ఆధిక్యత కలిగిన ప్రజలం. Let us not misuse this privilege. ఈ ఆధిక్యతను దురుపయోగం చేసుకొనుకుందుముగాక. Let us not misuse the goodness of the Lord Jesus. దేవుని యొక్క అనుగ్రహమును దుర్వినియోగపరచుకొనుకుందుముగాక. Let us remember ourselves day by day, hour by hour, about the severity of God. ప్రతి దినము దేవుని యొక్క కాఠిన్యమును, దేవుని యొక్క ఉగ్రతను జ్ఞాపకము చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్దుముగాక. In as much as he is merciful, loving and compassionate, in the same measure he is also God of wrath, God of severity. He cannot tolerate. ఆయన ఎంత దయగలిగిన వాడు, ఎంత కరుణ కలిగిన వాడు, ఎంత జాలి కలిగిన వాడు, అదే సమయంలో అంతే పరిమాణములో కఠినమైన వాడు, ఉగ్రత చూపిస్తాడు. ఆయన ఆగ్రహము కూడా పడే దేవుడు. Let us see the response of these chief priests and the elders. ఈ ప్రధాన యాజకులు, ఈ పరిసయ్యులు వారు ప్రతిస్పందించినారో చూస్తాం. Verse 45 and 46. 45-46 వచనములు. Matthew's Gospel, chapter 21, 45 and 46. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయం 45-46 వచనములు. When the chief priests and the Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them. See, they have perceived that he has spake of them. And when they sought to lay hands on him, they feared the multitude because they took him for a prophet. 45 వచనం 46 వచనం. ప్రధాన యాజకులను పరిసయ్యులను ఆయన చెప్పిన ఉపమానాలను విని తమ్మును గూర్చియే గమనించండి, తమ్మును గూర్చియే చెప్పినను గ్రహించి ఆయనను పట్టుకున్న సమయం చూచుచుండిరి గాని జనులందరూ ఆయనను ప్రవక్త అని చేయించిరి గనుక వారికి భయపడిరి. They understood, they perceived these parables, he spoke about them. వారు అర్థం చేసుకున్నారు, వారు గ్రహించారు. ఈ ఉపమానములు మా కొరకే చెప్పారని గ్రహించారు. The son is the heir of the kingdom. Jesus Christ is the son, he is the heir of that kingdom. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు కుమారుడు, వారు దానికి స్వాస్థ్యం అంటే వారసులు. రాజ్యానికి, దేవుని రాజ్యానికి ఆయనే వారసుడు. దేవుని రాజ్యానికి ఆయనే వారసుడు. They took him, they wanted to slay him. వారు ఆయన పట్టుకున్నారు, చంపాలనుకున్నారు. They said, crucify him, crucify him, crucify him. వారు అన్నారు, ఈయన సిలువేయండి, సిలువేయండి, సిలువేయండి అన్నారు. So therefore they understood, they perceived that he told these parables about them. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు వారిని గురించి నిన్ను వాడే వారికి ఈ ఉపమానం ముందుగానే చెప్పినాడు. So but they feared the people. అయితే వారు అక్కడ ప్రజలకు భయపడ్డారు. I'm going to tell you certain references. How often these religious people, they wanted to slay Jesus Christ. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారిని ఈ మత సంబంధమైన నాయకులు ఎన్నిసార్లు ఆయన చంపాలని ఆయన వెంటబడినారో దాని గురించి కొన్ని లేఖనాలు నీకు చూపిస్తాను. Not only they were against his sermon, his teaching, and finding fault about his teaching, but yet in person they want to harm him. ఆయన యొక్క ప్రసంగములను గురించి, ఆయన మాటల గురించి తప్పు పట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేయడం మాత్రమే కాక వ్యక్తిగతముగా ఆయనను సంహరించాలని అనేకసార్లు ప్రయత్నం చేశారు. Matthew's Gospel, మత్తయి సువార్త chapter 12, 12వ అధ్యాయం verse 14. 14వ వచనం. Then Pharisees went out and held a council against him, how they might destroy him. Note that word, how they want to destroy him. 14 అంతటి పరిసయ్యులు వెలుపలకు పోయి ఆయనను ఎలాగో సంహరింతుమా, గమనించండి, సంహరింతుమని ఆయన విరోధముగా ఆలోచన చేసిరి. Matthew 26, మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయం verse 4. 4వ వచనం. They and consulted, they might take Jesus by subtlety and kill him. యేసును మాయోపాయము చేత పట్టుకొని చంపవలనని ఏకమై ఆలోచన చేసిరి. మాయోపాయము చేత, subtlety. చూడండి, మాయోపాయం, కుయుక్తి. Then 27, Matthew 27 verse 1. మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయం 1వ వచనం. The morning was come, all the chief priests and the elders of the people took counsel against Jesus to put him to death. ఉదయమైనప్పుడు ప్రధాన యాజకులను ప్రజల పెద్దలందరూ యేసును చంపింపవలనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి.
ఆయన విరోధంగా ఆలోచన చేస్తున్నారు. చూడండి, ఆయనకు విరోధంగానే వీరు ఆలోచన చేస్తున్నారు. Luke Gospel chapter 6, లూకా సువార్త 6వ అధ్యాయం verse 11. 11వ వచనం. And they were filled with madness and communed one with another what they might do to Jesus. అప్పుడు వారు వెర్రి కోపముతో నిండుకొని యేసుని ఏమి చేయుదుమా అని ఒకరితో ఒకడు మాట్లాడుకునేది. Very of madness. ఎంత కోపం వచ్చిందంటే పిచ్చి కోపం వచ్చేసింది వాళ్ళకి. Luke Gospel chapter 19, లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయం verse 47. 47వ వచనం. Luke Gospel chapter 19, verse 47. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయం 47వ వచనం. And he taught daily in the temple, but the chief priests and the scribes and the chief of the people sought to destroy him. ఆయన ప్రతి దినమును దేవాలయంలో బోధించుచున్నప్పుడు ప్రధాన యాజకులను శాస్త్రులను ప్రజలలో ప్రధానులను ఆయనను నాశనము చేయ చూచుచుండిరి. Asharam, destroy him. ఆయనను నాశనం చేయాలనుకున్నారు వాళ్ళు. John's Gospel, యోహాను సువార్త chapter 5, 5వ అధ్యాయం 16. 16వ వచనం. And therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay him because he had done these things on the Sabbath day. ఈ కార్యములను విశ్రాంతి దినమున చేసినందున యూదులు యేసును హింసించిరి. John's Gospel chapter 8, యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 54 to 59. 54, 59. Yeah, 54 to 59. 54వ వచనం నుంచి 59వ వచనం వరకు. Let us read responsibly. ఉత్తర ప్రత్యుత్తరి చదువుకుంటాం. Jesus answered, if I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honoreth me, of whom ye say that he is your God. మీరు ఆయనను ఎరుగరు, నేను ఆయనను ఎరుగుదును. ఆయనను ఎరుగనని నేను చెప్పినట్లుగా మీ వల్లే నేనును అబద్ధకుడినెందును గాని నేను ఆయనను ఎరుగుదును. ఆయన మాట గైకొనుచున్నాను. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. అందుకు యూదులు, నీకింకను 50 సంవత్సరములైనా లేవే, నీవు అబ్రహామును చూచితివా అని ఆయనతో చెప్పగా, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. కాబట్టి వారు ఆయన మీద రువ్వుటకు రాళ్ళు ఎత్తిరి గాని యేసు దాగి దేవాలయంలో నుండి బయటకు వెళ్ళిపోయాను. ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ? ఏం చేస్తున్నారు అండి వీళ్ళు ఇక్కడ? Took stones to stone him. ఆయనను చంపడానికి రాళ్ళు తీసుకున్నారు. Why? ఎందుకు? Because he told certain truths. వారికి కొన్ని సత్యాలు చెప్పాడు. What is the truth? ఆ సత్యం ఏమిటి? Verse 54. 54వ వచనం. Jesus answered, if I honor myself, my honor is nothing. He didn't want to honor himself. It is my Father who honoreth me, of whom you say that he is your God. నన్ను నేనే మహిమ పరుచుకొని ఎడల నా మహిమ వట్టిది. మా దేవుడని మీరు ఎవరిని గురించి చెప్తురో ఆ నా తండ్రియే నన్ను మహిమపరుచుతున్నాడు. My Father is honoring me. నా తండ్రి నన్ను మహిమపరుచుచున్నాడు. I'm not honoring myself. నన్ను నేను మహిమపరచుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. You say that God is your Father, but same God is honoring me. మీరు అంటున్నారు కదా, ఈ తండ్రి మా దేవుడు అంటున్నారు కదా, ఆ దేవుడే నన్ను మహిమపరుస్తున్నాడు. Yet ye have not known him, but you do not know him. అది మీరు ఆయన ఎరగరు. But I know that Father. నేను ఆయన ఎరుగుదును. I shall be a liar like unto you, but I know him and keep his saying. ఆయనను ఎరగనని నేను చెప్పినట్లా మీ వలె నేను అబద్ధకుడిని కానీ నేను ఎరుగుదును. ఆయన మాట గైకొనుచున్నాను నేను. He knows because he is sent by him. ఆయన పంపబడ్డాడు కనుక ఆయన తెలుసు. He is the only begotten son of the Father. ఆయన దేవుని యొక్క తండ్రి అయిన కుమారుడు, ఏకైక కుమారుడు. And here he is talking about Abraham. ఇక్కడ అబ్రహాము గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. Your father, they take pride saying that Father Abraham is our father, we are his children. They take pride in it. మీరు ఏదో అబ్రహాం మా దేవుడు అని మా తండ్రిని గొప్ప చెప్పుకుంటారు కదా. Your father Abraham rejoiced to see my day. He saw it and was glad. అయితే మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము నా దినము చూతునని మిగులు ఆనందించెను, అది చూచి సంతోషించుననెను. But they said, you are not even 50 years old. How is that you saw Abraham?
అందుకు యూదులు, నీకు ఇంకా 50 సంవత్సరాలు లేవే, ఎట్లా నీవు అబ్రహాము చూచానావు? He said, before Abraham was I am. He's eternal God, manifest in the flesh. They were not aware of it. ఆయన అంటున్నాడు, యేసు అబ్రహాం పుట్టక మునిపే నేను ఉన్నానని మీద నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. ఆయన నిత్యుడైన తండ్రి, నిత్యుడైన దేవుడు, అప్పుడు ఉన్నాడు, ఇప్పుడు ఉన్నాడు. అబ్రహాం కంటే ముందు ఉన్నాడు. అబ్రహాం కంటే ముందున్న దేవుడు. He has now come in the flesh. ఇప్పుడు శరీరరీతిగా దిగి వచ్చినాడు ఆయన. Therefore he said, before Abraham was I am. అందుకంటున్నాడు, అబ్రహాము కంటే పూర్వం నేను ఉన్నవాడని అంటున్నాడు. Therefore they took the stones to stone him. వెంటనే వారు రువ్వుటకు రాళ్ళు ఎత్తిరి. Luke Gospel, లూకా సువార్త 4, 4వ అధ్యాయం verse 29. 29వ వచనం. And rose up, thrust him out of the city, led him unto the brow of the hill, whereon their city was built, and they might cast him down headlong. ఆగ్రహంతో నిండుకొని లేచి ఆయనను పట్టణంలో నుండి వెళ్ళగొట్టి ఆయనను తలక్రిందుగా పడద్రోయవలనని తమ పట్టణము కట్టబడిన కొండ పేటు వరకు ఆయనను తీసుకొని పోయిరి. They lead him to the brow of the hill. From there they want to push him and kill him. ఆయన ఏం చేశారంటే ఆ కొండ పైకంతా తీసుకెళ్లిపోయారు, అక్కడి నుంచి పడగొట్టాలనుకున్నారు. They hated him so much. ఆయన అంతగా ద్వేషించారు. Therefore, beloved, kingdom of God is taken away from them. కనుక ప్రియులారా, దేవుని పరలోక రాజ్యము వారి నుంచి తీసివేయబడింది, Given to us. ఆయన మనకు ఇచ్చినాడు. Let us not be high-minded. Let us not boast ourselves. Let us take heed, not misuse the grace of God and the goodness of God. Always remember the severity of God. కనుక దీని విషయమై మనం ఎటువంటి అతిశయం పొందకుండా, గర్వించకుండా, మనం హెచ్చించుకొనకుండా దేవుని యొక్క అనుగ్రహమును ఎల్లప్పుడూ జ్ఞాపకం ఉంచుకుందాం. లేని ఎడల ఆయన ఆగ్రహం మనకు మనం గురైపోతాం. Let us walk worthy of his kingdom and glory. ఆయన యొక్క రాజ్యమునకు, ఆయన మహిమకు తగినట్టుగా నడుచుదాం. Thessalonians, తెస్సలోనికీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక chapter 2, 2వ అధ్యాయం verse 12. 12వ వచనం. That ye should walk worthy of God who hath called you unto his kingdom and glory. తన రాజ్యమునకును మహిమకును మిమ్మల్ని పిలుచుచున్న దేవునికి తగినట్టుగా మీరు నడుచుకొనవాలని. Our behavioral pattern. How is our lifestyle? Is it worthy of the name of Jesus Christ and worthy of the calling through which God hath called us to his kingdom and glory? మన యొక్క ప్రవర్తన, మన జీవితము ఎట్లా ఉన్నది? తన రాజ్యమునకు మహిమకు మనల్ని పిలిచిన ఆయనకు తగినట్టుగా ఉన్నదా? Hebrews chapter 6. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 4, 5 and 6. Please turn with me. Look into the Bible very, very carefully. I beseech you humbly, all believers, those who are on Zoom, please look into the Bible, these important verses. ప్రియులారా, దయచేసి మీ బైబిల్ను మీరు తీసుకొని ఆ చదవబోతున్న లేఖనములను విశదముగా పరిశీలించి చూడండి. దయచేసి నా విజ్ఞాపన అది. If it is impossible for those who were once enlightened, have tasted the heavenly gift, or made partakers of the Holy Ghost, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to open shame. దేవుడు సెలవిచ్చినట్ల మనం అలాగు చేయదము. ఒకసారి వెలిగింపబడి పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచి చూచి పరిశుద్ధాత్మలో పాలివారై దేవుని దివ్య వాక్యమును రాబో యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావమును అనుభవించిన తరువాత తప్పిపోయిన వారు తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరలా సిలువ వేయుచు బాహాటముగా ఆయనను అవమానపరుచుచున్నారు గనుక మారు మనస్సు పొందినట్లు అట్టి వారిని మరలా నూతన పరచుట అసాధ్యము. When we were reading these references about the children of Israelite religious leaders, how they were always waiting to destroy Jesus Christ, kill him, stone him, and push him from the brow of the mountain, we were maybe thinking how bad people they are, how bad people they are. We are not like that. We are so good people.
మనము ఈ మత నాయకుల గురించి అక్కడ పెద్దల గురించి రాయబడిన లేఖనములు చదువుతూ వారు ఆయనను విసర్జించారు, నిరాకరించారు, పడగొట్టడానికి రాళ్ళు ఎత్తారు, లేకపోతే ఎక్కడికో కొండ పర్వత శిఖరాలు తీసుకెళ్లారు పడద్రోయడానికి అని ఇవన్నీ చదువుతూ ఉండగా మనం అనుకుంటా ఉంటాం, అరే ఎంత చెడ్డవాళ్ళు వీళ్ళు, దేవుని ప్రభుకి ఇట్లా చేయనుకున్నారు కదా, వాళ్ళని చెడ్డవాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటాం, మన మీద మంచి వాళ్ళు అలాగుని. But we do not know, we don't know that unknowingly we are crucifying Jesus Christ day by day in our lives. అయితే మనకు తెలియకుండానే మన జీవితం ద్వారా ప్రతి దినము ప్రభువును మనం సిలువేస్తూనే వెళుతున్నాం. In John 19:15 we said, away with him, crucify him, crucify him. యోహాను సువార్త 19:15 ఆయన్ని సిలువేయండి అని చెప్పినారు కదా. In the same way you and I also doing day by day. అదే విధముగా నీవు నేను కూడా ప్రతిదినం మన జీవితం ద్వారా అట్లానే ఉంటున్నాం. Here we read about 5 beneficiaries, 5 benefits through which we are recipients of 5 benefits. ఇక్కడ మనము 5 విధములైన మేలులు పొందేవారముగా ఉంటున్నాం. Enlightened, verse 4. 4వ వచనములో వెలిగింపబడడం, enlightened by the gospel, సువార్త ద్వారా వెలిగింపబడ్డాం. tasted the heavenly gift, పరలోక సంబంధమైన వరం రుచి చూచాము. thirdly became the partakers of the Holy Ghost, పరిశుద్ధాత్మలో పాలి భాగస్థులమైనాం. fourthly tasted the good word of God, దేవుని యొక్క దివ్య వాక్యమును రుచి చూచినాము. honey of God's word, the milk of God's word, the bread of God's word we have tasted. తర్వాత ఈ వాక్యం యొక్క అంటే పాల వంటి వాక్యమును మనము రుచి చూచినాం. తేనె కూడా పాలు తేనె వంటి వాక్యం రుచి చూచినాం. meat of God's word, the marrow of God's word, దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క సారమును ఆ యొక్క బోన్లో ఉండే సారనంతటి మూలిగా మనం అనిపించినాం. after tasting and also the powers of the world to come. వీటన్నిటిని మనం అనుభవించాము. రాబోయే సంబంధ శక్తుల యొక్క ప్రభావం అనుభవించాం. In a measure we have experienced the powers of the world to come. ఒకానొక సమయంలో అయితే ఏదో రీతిగా కొద్దిగా పరిమాణంలో we have tasted the powers of the world to come. ఈ రాబోయే సంబంధ శక్తుల ప్రభావాన్ని కూడా మనం అనుభవించినాం. 5 benefits. Wonderful, isn't it? చూడండి ఎంత అద్భుతం కదా. 5 మేలులు అనుభవించినాం. Enlightened, వెలిగింపబడడం, tasted the heavenly gift, పరలోక సంబంధమైన వరం రుచి చూచాము, made partakers of the Holy Ghost, పరిశుద్ధాత్మలో పాలిభాగం తీసుకున్నాం, and tasted the good word of God, దేవుని యొక్క దివ్య వాక్యం రుచి చూచాము, and also powers of the world to come. రాబో యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావాన్ని అనుభవించాం. If we fall away, ఒకవేళ మనం తప్పిపోతే it is impossible to be renewed again unto repentance. మరలా పశ్చాత్తాపపడినట్లుగా మారు మనసు పొందినట్లుగా వారిని నూతన పరచడం అసాధ్యం. Impossible. అది ఎంతో అసాధ్యమేక. And what they do? మరి ఏం చేస్తున్నారు? Seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to open shame. తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరలా సిలువ వేయచ్చు బాహాటముగా ఆయన అవమానపరుచుచున్నారు. How many times we crucify the Lord in a day, I don't know. మనము దినములో ఎన్నిసార్లు సిలువేస్తున్నామో నాకు తెలియదు. How many times we blaspheme the name of the Lord Jesus Christ, I don't know. ప్రతి దినము ఎన్నిసార్లు దేవుని నామమునకు అవమానం చేస్తున్నామో లేకపోతే దూషిస్తున్నామో నాకు తెలియదు. Beloved, unknowingly many times we crucify the Lord Jesus Christ with our misconduct. ప్రియులారా, మన యొక్క కాని ప్రవర్తనను బట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని మన జీవితం ద్వారా అనేక సార్లు సిలువ వేస్తూనే ఉన్నాం. We blaspheme the name of the Lord Jesus Christ in our lives. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నామమును మన జీవితం ద్వారా దేశిస్తున్నాం, అవమానపరుస్తున్నాం, దూషణ పాలు చేస్తున్నాం, దేవదూషణ చేస్తా ఉన్నాం. In what way are we better than the Jewish nation? ఈ యోధ జనాంగం కంటే మనం ఏ రీతిగా గొప్ప వాళ్ళం మనం? We are also, let us take warning, we also may be cut off. హెచ్చరిక తీసుకుందాం, ఒకవేళ మనము కూడా విరిచివేయబడతాం.
Kingdom of God is taken away from them. Kingdom of God may also be taken away from you and me. దేవుని రాజ్యము వారి నుంచి తీసివేయబడింది, ఒకవేళ మన నుంచి కూడా తీసివేయబడుతుంది. So let us take warning and take heed and walk worthy of the name of the Lord Jesus Christ. ప్రియులారా, హెచ్చరిక తీసుకుందాం, జాగ్రత్త వహిస్తాం, ఆయన రాజ్యమునకు మహిమకు ఆయన పిలిచిన వానికి తగినట్టుగా నడవడానికి ప్రయత్నం I చేద్దాం. close with 2 Peter chapter 2. Turn with me to 2 Peter chapter 2. పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం. 2 Peter chapter 2. పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం. Verse 20 onwards. 20వ వచనం నుండి Up to verse 22. 22వ వచనం వరకు. But if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, they're again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. But it had been better for them not to have known the way of righteousness, than after they have known it, turn from the holy commandment delivered unto them. It happened unto them according to the true proverb, the dog is returned to his own vomit again, and the sow that was washed to her wallowing mire. వారు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము చేత ఈ లోక మాలిన్యములను తప్పించుకున్న తర్వాత మరలా వాటిలో చిక్కుబడి వాటి చేత జయింపబడిన ఎడల వారి కడవరి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే మరి చెడ్డదగును. వారు నీతి మార్గమును అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకొని తమకు అప్పగింపబడిన పరిశుద్ధమైన ఆజ్ఞ నుండి తొలగిపోవుట కంటే ఆ మార్గము అనుభవపూర్వకముగా తెలియక ఉండుటయే వారికి మేలు. కుక్క తన వాంతికి తిరిగినట్టును కడుగబడిన పంది బురదలో దొర్లుటకు మళ్ళినట్టును అను నిజమైన సామెత చొప్పున వీరికి సంభవించెను. We have escaped from the pollutions of this world. ఈ లోక మాలిన్యం నుంచి మనం తప్పించుకున్నాం. If you again entangle with the things of this world, మరలా ఈ లోక సంబంధమైన విషయాలతో మనం సంబంధం పెట్టుకుంటే what happens? ఏమవుతుంది? Latter end will become worse than the beginning. మన యొక్క కడపటి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే చెడ్డగా ఉంటుంది. And verse 21 says, better have not known the way of righteousness. 21 చెప్పబడుతోంది, అనుభవపూర్వకముగా తెలియక ఉండుటే వారికి మేలు. But having known, turn again from the holy commandment delivered unto them. అయితే నీతి మార్గమును అనుభవపూర్వకముగా తెలుసుకొని తమకు అప్పగింపబడిన పరిశుద్ధమైన ఆజ్ఞను తొలగిపోవడం కంటే what will happen to them? ఏమవుతుంది వారికి? Like a dog returned to the vomit. కుక్క వలె వాంతికి తిరిగినట్టుగా ఉంటుంది. And like a sow washed in the walling of the mire. కడుగబడిన పంది మరలా బురదలో దొర్లినట్టుగా ఉంటుంది. How are we? మనం ఎట్లా ఉన్నాం? Let us not boast ourselves. మన గురించి ఏ మాత్రం అతిశయించకుందుము గాక. Let us not be in our own conceits. మన యొక్క సొంత ఆలోచనలు, మన సొంత అభిప్రాయాలు అందుకుందుకు గాక. Not misuse the goodness of God. దేవుని యొక్క అనుగ్రహమును దుర్వినియోగము చేసుకొనకుందుము గాక. Severity of God. దేవుని యొక్క ఆగ్రహము మన మీదకు తెచ్చుకొనకుందుము గాక. We might think God has removed the kingdom of God from the Jewish nation and given to us, but we may also lose the privilege of reigning and ruling with Him. మనం అనుకోవచ్చు, దేవుడు వారి నుంచి పరలోక రాజ్యం తొలగించి మనకిచ్చేసాడు కనుక అని చెప్పి సతీస్తూ ఉండవచ్చు. చెప్పలేము, ఒకవేళ మన నుంచి కూడా తీసివేసి వారికి ఇవ్వవచ్చు. Let us not crucify the Lord again and again through our disobedience. మన యొక్క అవిధేయత ద్వారా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును మరలా సిలువ వేయకుందుముగా. Not only they crucified, we are also crucifying. ఆ వారు మాత్రమే సిలువ వేయలేదు, మనము కూడా ఆయన సిలువ వేస్తున్నాం. Our own sins, through our sins we crucify the Lord afresh again and again. మన స్వంత పాపములే, మన పాపముల ద్వారా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని మనము మరలా సిలువ వేస్తున్నాం. Let us examine our lives. మన యొక్క జీవితం పరిశీలన చేసుకుందాం. Let us walk worthy of His kingdom and glory. తన రాజ్యమునకును మహిమకును మనల్ని పిలిచిన ఆయన యొక్క పిలుపుకు మేరకు తగినట్లుగా యోగ్యమైన రీతిగా నడుచుకుందాం. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Yes. Shall we pray?
ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our gracious Heavenly Father, మా ప్రేమ కృపగలిగిన తండ్రి, our mighty wonder working God, అద్భుత కార్యం చేసే దేవా, thank you for speaking to us from thine heavenly throne through thy servant. నీ దాసుని ద్వారా పరలోకపు సింహాసనం నుంచి మాతో మాట్లాడినందులకై నీకు వందనములు. Lord, not only we are hearer, but we may obey to thine word. ఓ దేవా, మేము వినువారు మాత్రముగా కాక దాన్ని అనుసరించడానికి అభ్యాసం చేయడానికి సహాయం దయచేయండి. Lord, we are the word speaking to us through the lives of Israelites. ఇశ్రాయేలు యొక్క జీవితం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చిన నీ ప్రేమ కొరకై నీకు వందనములు. Even though they were chosen people, even though they were natural branch, but yet, Lord, as they rejected the Lord Jesus Christ, they were cut off, they were put aside. వారు స్వాభావికమైన కొమ్మలైనప్పటికీ, నిజమైన ఇశ్రాయేలు అయినప్పటికీ, వారిని విసర్జించిన కారణమును బట్టి ఒలీవ కొమ్మల నుంచి వారు విరిచివేయబడ్డారు. Lord, thine goodness, thine mercies, thine grace has turned towards us. ఓ దేవా, నీ కృప, నీ కనికరం, నీ అనుగ్రహము మా వైపు తిరిగింది కనుక నీకు వందనములు. The gospel, the light of God, when it has shined upon us, Lord, thank you, Lord, for opening our eyes to see the glorious God. పరలోకపు తండ్రి, సువార్త ప్రకాశం మా మీద ప్రకాశించినప్పుడు మా యొక్క జీవితం వెలిగించినందుకే నీకు వందనములు. Oh Lord, we thank you and we praise you. Lord, you have made us the citizens of the Israelites. ఇశ్రాయేలు వారిలో వలె మమ్మల్ని కూడా ఆ పౌరసత్వం మమ్మల్ని తెచ్చినందుకే నీకు వందనములు. Lord, those promises are become our promises. వారికి ఏ వాగ్దానాలు ఇచ్చినావు ఆ వాగ్దానాలు మాకు చెందినట్టుగా చేసినావు. They have rejected thine kingdom, but Lord, today, through thine grace that we have accepted thine kingdom, we are belong to thine kingdom. We thank you and we praise you. వారు నీ రాజ్యం తృణీకరించినారు. నీ కృపను బట్టి మేము ఆ రాజ్యమునకు మమ్మల్ని వారసుగా చేశారు. నీకు వందనములు. Thank you, Lord, for opening our eyes. మా మనోనేతలు తెరిచినందుకే నీకు వందనములు. Thank you, Lord, for testing thine love. నీ యొక్క ప్రేమకు చూపించినందుకే నీకు వందనములు. Oh Lord, we thank you, Lord, for all the blessings which you are preparing for us in heavenly places. పరలోక విషయంలో మీరు మాకు సిద్ధపరుస్తున్న ప్రతి వాగ్దానం కొరకే, ఆశీర్వాదం కొరకే నీకు వందనములు. But at the same time, Lord, you are warning to us also. అదే సమయంలో నీవు మాకు హెచ్చరిక కూడా ఇస్తున్నావు. Do not take pride of anything in our lives. మా జీవితంలో దేని గురించి మేము అతిశయించకుందుము గాక. Lord, we may not go away from thee. దేవ, నీ సన్నిధి నుంచి దూరంగా మేము పోకుందుము గాక. Lord, we may not crucify you through our works, through our deeds, through our talks, through our thoughts. మా యొక్క మాటల ద్వారా, మా క్రియ ద్వారా, మా ఆలోచన ద్వారా, మా ప్రవర్తన ద్వారా నిన్ను మేము మళ్ళీ సిలువ వేయకుందుము గాక. Lord, we may not behave like dogs or pigs. ఓ దేవా, మేము కుక్కల వల్లే, పందుల వల్లే ప్రవర్తించకుందుము గాక. Lord, we don't want to lose the privilege of reigning with you for thousands of years. వెయ్యేండ్ల పాలనలో నీతో పాటు ఏలే ఆ స్వాస్థ్యం, ఆ భాగ్యం మేము పోగొట్టుకొనుకుందుము గాక. The fear and trembling that we may continue in the great salvation which you have given to us freely. నీవు మాకు ఉచితముగా ఈ రక్షణను కొనసాగించినట్లు భయమును వణకును కలిగి కొనసాగించుకోవడానికి సహాయం దయచేయండి. Lord, give us grace to restrain ourselves from the influence of this world, influence of the evil. ఈ లోక సంబంధమైన శత్రు సంబంధమైన ఈ ప్రభావం నుంచి తప్పించబడి నీ వైపు తిరగడానికి మీరు మాకు సహాయం దయచేయండి. Be able to live worthy of thine calling. నీ పిలుపుకు తగినట్టుగా నడవడానికి మీరు మాకు సహాయం దయచేయండి. Lord, we need thine grace, we need thine strength, we need thine guidance in each day, each moment in our life. ప్రతి దినము, ప్రతి క్షణము మా జీవితంలో నీ కృప, నీ బలము, నీ శక్తి మాకు అవసరం తండ్రి. O holy God, you have sent your holy Son, Lord Jesus Christ, who spread his precious blood, the holy blood on the cross of Calvary, to make us saints, to make us a holy people. How can we defile once we are sanctified by the Lord Jesus Christ? ఓ దేవా, నీ ప్రియకుమారుని ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారిని మమ్మల్ని కలగడానికి, మమ్మల్ని పవిత్రపరచడానికి, కలుసులో ఆయన రక్తమును చిందించడానికి నీవని పంపి ఉంటుండగా దేవ, ఆ రక్తమును, ఆ శరీరమును, ఆ సంగమును మలినపరచడానికి మేము ధైర్యము చేయకుందుము గాక. Lord, be with us. Help us to be careful, watchful of our lives. మా జీవితాల గురించి శ్రద్ధ కలిగిన వారమై భయభక్తులతో కొనసాగడానికి సహాయం దయచేయండి. Prepare us for thine coming. నీ రాకడ కొరకై మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి. Thank you, Lord, for thy servant, Brother John Stewart. Thank you for using him for the edification of the church through thine word. సహోదరు మరి జాన్ స్టూవర్ట్ అంకుల్ గారిని ఈ సంఘ క్షేమం కొరకై, దేవుని దాసుని మీరు వాడుకున్న విధానం కొరకై నీకు వందనములు, స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం.
in good health and strength, that much more he may be used for thine glory in various places in India. ఆయనకి ఇంకొన్ని అధికమైన ఆరోగ్యము శక్తిని బలము దయచేసి దేవ ప్రపంచ ఈ భారతదేశంలో అనేక ప్రాంతాల్లో నీ దాసుని ఇంకొన్ని బలపరిచి వాడుకోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. The servant needs to share thine word for 4 places in the coming week. Be with him and use him, Lord. వచ్చే వారంలో నీ దాసుడు 4 ప్రాంతములలో మరి బైబిల్ స్టడీ ఇవ్వవలసి ఉంటుండగా నీ దాసుని మీరు బలపరిచి వాడుకోనండి. Lord, strengthen him and use him for thine glory. ఓ దేవా నీ దాసుని బలపరచండి, నీ మహిమార్థమై ఆయన వాడుకోనండి. Lord, at this time we remember our dear sister Sheba John Amritras, as her father has promoted to glory. Lord, we pray for the comfort of this dear family and strengthen them, Lord. ఈ సమయంలో సహోదరి శీల జాన్ అమృతరాజ్ వారి యొక్క తండ్రి గారు మరి దేవని యొక్క పిలుపునకు లోబడి అక్కడ వచ్చి ఉంటుండగా దేవ ఈ కుటుంబమును మీరు ఆదరించవలసిందిగా కృప చూపించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. As Brother John and Sheba and the child, they are on the way to Chennai. Be with them, take them safely. సహోదరు జాను షీబా బిడ్డతో కలిసి వారి చెన్నై వైపు ప్రయాణం చేస్తుంటుండగా మీ సన్నిధి వారితో ఉంచండి. Comfort them and strengthen them. వారిని ఆదరించండి, బలపరచండి. Also, Lord, prepare us for the ministries in the days to come also. రానున్న దినములలో ఉన్న పరిచర్యల కొరకే మీరు మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి. Lord, thank you, Lord, for speaking to us very clearly. మాతో ఎంతో స్పష్టంగా మాట్లాడినందుకై నీకు వందనములు. Putting each one of us into thy loving care. మమ్మల్ని మన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నీ దేవుని ప్రేమ హస్తం నుండి తీసుకుని వస్తున్నాం. Expecting great things from thee. నీ నుంచి గొప్ప సంగతులు ఆశిస్తున్నాం. Pray in the highly exalted name of our Savior Lord Jesus Christ. అత్యున్నతముగా హెచ్చింపబడిన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. Amen. Anna, please give the benediction. Now unto him that is able to keep us from falling and to present us faultless and blameless in the presence of his glory, with exceeding joy, the Lord Jesus Christ be honor, dominion and power, both now and forevermore. Amen.